اچھا جی، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب. دیکھیے جی، علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں، ان کی عزت سر آنکھوں پہ. میرے آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بالکل دھرنا دیں، ضرور دیں. جن کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے وہ گھبراتے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو صوبے میں حکومت ملی، آپ مختلف ادوار میں حکومتوں میں رہیں، ایک ایسی بات بتائیں جو شریعت محمدی کے حوالے سے اس ملک میں قانون اور آئین کے حوالے سے کی ہو. مدرسوں مسجدوں کے جید علماء کرام کو چندوں کے لیے بٹھایا گیا، ٹوپی چادریں چولیاں اٹھا کے مسجدوں میں ایک اسلامی ریاست. آپ تو 30-35 سال سے اقتدار کے مزے لیتے رہے. ایک چیز بتائیں، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے، کوئی کشمیر کسی بھی لیول پہ کشمیر کے حوالے سے، اور تو چھوڑیں خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ ابھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ایک انیشیٹو بتائیں. آج ابھی میں فرانس سے آ رہا ہوں، فرانس میں ایک عورت نے توہین رسالت کی، فرانس کی حکومت نے اس کو سزا دی. آج دنیا الحمدللہ نیریٹو جو کہ پہلے کنفیوز تھا کہ ریڈیکل اسلام اور وہ اسلام، ایک میسیج دیا. مدینہ یونیورسٹی، الازہر یونیورسٹی، اسپرچویلٹی کے لیے ترکی، ملیشیا، بنگلہ دیش، تمام امت مسلمہ میں کیوں یہ آج دنیا کو نہیں بتایا گیا کہ اسلام اصل میں ہے کیا؟ آج سے پہلے اسلام سے نفرت کیوں کی گئی؟ مولانا صاحب اس لیے کہ شریعت کی بات ممبر تک تو تھی، پریکٹیکلی جب امپلیمنٹ نہیں ہوا تو پھر کیا رزلٹ آنا تھا؟ معاشرہ پولرائز ہو گیا. مذہب کے ٹھیکیدار، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر اور زبردستی نہیں، دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں. آپ کا ہم نے جنوبی اضلاع میں مقابلہ کیا ہے مولانا صاحب، اور میں آج پوری پاکستانی قوم کو بتاؤں، میں نے GUI کے میں نے ایک کینڈیڈیٹ کو یہ کہا تھا کہ کوئی مدرسہ سلیکٹ کریں اور اس مدرسے میں علماء کرام GUI کے ہوں، وہ جج بنے اور قرآن پہ، حدیث پہ، شریعت پہ، قانون پہ، روایات پہ، اقدار پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. نہیں کیا انہوں نے. آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں مولانا صاحب. مولانا صاحب آپ کی عزت اپنی، ہماری روایات ایسی ہیں، بڑوں کی عزت کریں گے. آپ نے دلائل کرنے تو میرے ساتھ دلائل پہ آ کے بات کریں، اسمبلی میں کریں. باقی آج ریڈ لائنز پرو ایکٹیو ہوئی بھی ہیں، ہائی الرٹ ہے. آج کس کا نیریٹو ہے؟ کس کی سوچ پہ چل رہے ہیں؟ اکانومی تو بیک آن ٹریک الحمدللہ دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے. تمام فگرز یہ میں نہیں کہہ رہی، IMF اور دنیا کے کی سٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں. پاکستان آزمائشوں میں کس سے ڈبویا؟ مجھے یہ بتائیں. الراشی والمرتشی، رشوت دینا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. مولانا صاحب آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ کو وہ تمام مسائل نظر نہیں آئے جب قوم کو لوٹا جا رہا تھا، قوم کو تقسیم کیا جا رہا تھا، فاٹا کے لوگوں کو محروم رکھا جا رہا تھا؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ تو اس کی مخالفت کر رہے تھے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ غیر نکلے توہین رسالت کے حوالے سے لندن میں لاکھوں لوگ نکلے، ایک دھرنا آپ نے دیا؟ اس وقت کیوں نہیں دیا؟ اب اگر دھرنا شوق پورا کر لیں. اور یاد رکھیں مولانا صاحب، یہ ڈنڈا بردار فوج جو آپ دکھا رہے ہیں، جن کا ہونے کا یقین رب سے، یہ ڈنڈوں سے نہیں ڈرتے. قوم کو مثبت ڈائریکشن دیں. ممبر سے جن کا تعلق ہے علماء کرام کو انسانیت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، شریعت محمدی کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. معاشروں کو پولرائز نہیں کرنا چاہیے. اور مولانا صاحب آج میرا آپ سے سوال ہے، آپ حلفاً قرآن پہ ہاتھ پہ رکھیں اور آپ کہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ اس دھرنے میں ہاں ملا رہے ہیں، کیا انہوں نے آج تک حرام نہیں کیا؟ آپ کہیں اور میں آپ کے ساتھ ہاتھ قرآن پہ رکھ کے کہوں گا بوضو کر اوکے، کہیں گے تو میں غسل بھی کروں گا کہ میں کہوں گا کہ عمران خان حرام نہیں کرتا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. لوگوں کو گمراہ نہ کریں. پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور رہی بات رانا ثناء اللہ صاحب کی، دیکھیں جی، میں بارہا کہہ چکا ہوں، قومی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکا ہوں، مختلف فورمز پہ کہہ چکا ہوں، فیصل آباد میں کھڑے ہو کے کہہ چکا ہوں کہ میڈیا جتنے سوال کرنا چاہے. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون رہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب وکیل بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب موجودہ MNA بھی ہیں. رانا صاحب قانون اور آئین کیا کہتی ہے اور خاص کر قانون کیا کہتا ہے؟ ٹرائل شروع نہیں ہوا، ثبوت کس کو دیں؟ ٹرائل شروع ہوگا تو میرے رب کے فضل سے ہر چیز پرووائڈ کر دی جائے گی.
आप थोड़ा सा सब्र करें राना साहब, ट्रायल शुरू हो जाए। आज मेरा सवाल ये है कि बड़े बड़े लोगों 2200 के करीब पाकिस्तानी ड्रग्स में पकड़े गए, क्या वो किसी की औलाद नहीं थी? उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठती? ये बड़े बड़े लोगों के लिए आवाज क्यों उठती है? आज फैसलाबाद में आप चले जाएं, फैसलाबाद गली गली में पूछें, आप हुकूमत में रहे 35 साल, मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमत रही। आज पूरे पाकिस्तान में जहां जाता हूं कहते हैं जी क्रिस्टलाइज चर्च पाउडर हेरोइन बिक रही है, मेरी नस्ल। उसके लिए मौलाना साहब आप धरना नहीं देते। उसके लिए मीडिया से सवाल है कि आप सवाल क्यों नहीं पूछते जो इख्तिदार में रहे, वो जो नारकोटिक्स के मिनिस्टर रहे, क्यों उनसे नहीं पूछा जा रहा? और क्या कानून से सब बालतर हैं? प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मेंबर्स को ये क्लियर मैसेज है कि किसी पर कोई चीज आएगी वो खुद जवाब दे होंगे। तो राना साहब, ना हमारी आपसे साथियात है, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहा। कुछ शाहजेब खानजादा साहब जैसे हस्तियों ने उसको अलग रंग दे दिया। मेरी वो क्लिप उठाई कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, बेशक मैंने जान अल्लाह को देनी है। जब आप अदालत में जाएं, जब आप कहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ओथ लें, अदालत में आपसे पूछा जाता है कि आप हल्फन कहें। जब मैं मिनिस्टर हूं तो मैं हल्फन बात करता हूं, और हल्फन गवाह किसको बनाता हूं? किसी इंसान को नहीं, अल्लाह को बनाता हूं। हमारी कोई ज़्यादती नहीं है राना सनाउल्लाह साहब के साथ। ट्रायल आने दें, ट्रायल में तमाम सबूत दे दिए जाएंगे। मौलाना साहब की बड़ी ख्वाहिश है गार्ड ऑफ ऑनर लेने की, लेकिन मौलाना साहब आपकी किस्मत में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं है। इंशाअल्लाह करते रहें, आप बड़ी कोशिश कर लें। डंडा बरदार ये ऐसी कौम है, हम उस वक्त नहीं घबराए जब गले कट रहे थे। मौलाना साहब, अगलों की औलादों को तो, मदरसे के बच्चों को तो रोडों पे निकालना है, पता तो चले कि आपकी अपनी औलादें किधर हैं, वो रोडों पे निकलेंगी। 126 दिन का धरना, यानी आज मैसेज ये है कि एक तरफ तो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में, और आपको तो यकजहती वहां दिखानी चाहिए। मैं आज कौम से पूछ रहा हूं, एक रैली बताएं जिसमें मौलाना फजल रहमान कश्मीर की यकजहती के लिए निकले हों। एक दिन मुझे बताएं, मुझे एक तस्वीर बता दें कि मौलाना साहब रोडों पे निकले हों। हाँ, सलाम है मेरे अफगानी भाई और बहनों को कि ये मेरे साथ रोड पे खड़े हुए हैं, बुजुर्ग जवान बच्चे। मौलाना साहब अब तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। आप खुदा के लिए, मैं भी उससे लाके कहूं जहां से आप हैं, आप उम्र में बड़े हैं, मुझ पर आपकी इज्जत वाजिब है। लेकिन मौलाना साहब, हम डरते बलाओं से भी नहीं है। ये तो डंडा बरदार, और आईन और कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था कि जत्ता बरदार जितनी पार्टियां हैं। तो आज आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? आप लोगों को डराना चाहते हो, या हुकूमत को डराना चाहते हो, या मैसेज किसी और को देना चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं? भाई, मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो, दलाइल से आके गुफ्तगू करो। और ये -1 -1 वाली अप्रोच नहीं है। हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, इस धरती माँ के बाद इमरान खान के लिए सब कुछ कुर्बान है। वो हक परस्त है, वो आज अक़वाम आलम में शरीयत मोहम्मदी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, उन तमाम महरूमियों की बात करता है। और आज अगर वो गरीब के साथ बैठ रहा है और आपको चुभ रही है कि उस गरीब के मुंह में नवाला चला जाए, वो गरीब के साथ बैठेगा, वो हर वो मुश्किल में जो तकलीफ में उसके साथ बैठेगा। क्योंकि जिन्होंने दुकानें चमकाई, अपने जेब भराओ तहरीक चलाई, अपनी मम्मी पापा डैडी बचाओ तहरीक है, उनके लिए मैसेज ये है कि कानून के दायरे में अब सब बराबर है, कानून से बालातर कोई नहीं। और स्कूल्स और हेल्थ के हवाले से मैं बारहा कह चुका हूँ, यही वो इनिशिएटिव है जिसमें स्विस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, तमाम की स्टेक होल्डर्स, अभी मेरे इंटरेक्शन और स्टार्ट हो रहे हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अफगानी बुजुर्गों, माओ बहनों के लिए मैसेज ये है कि आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए प्राइम मिनिस्टर के जो दिल में दर्द है, मैं हल्फन कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब भी ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं ख्याल रखना पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती ना हो, और दूसरी चीज अफगानियों के साथ ज्यादती ना हो। अफगानिस्तान के लोग मेरे दिल में रहते हैं। ये भी जो बच्चे हैं, ये 5 बच्चे हैं, इन बच्चों को पता है किधर से उठाया गया है? ये सब्जी मंडी में मजदूरियां करते हैं। इनके घर में आप देखें इनके साथ क्या क्या हो रहा है। इनको इज्जत देनी है, और यही है वो मदीना की रियासत। और अल्लाह किसी के, हर किसी के जबान पे अपने महबूब का और मदीना का जिक्र और जबान से लाते नहीं है। तो वो तमाम कुव्वतें जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़ी हैं, मौलाना साहब इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हर चीज के लिए तैयार हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो।